प्यारे विद्यार्थियों ਅਤੇ अध्यापक साथियों, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। विद्यार्थियों, मेरा नाम जसकरण सिंह, साइंस मास्टर सरकारी मिडल स्कूल गुरु सर महराज, जिला बठिंडा ਅਤੇ मेरे नाल मेरे अध्यापक साथी श्री हरजीत सिंह, साइंस मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बिरक कलां, जिला बठिंडा तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं तुहाडे लई एक 9वीं जमात का टॉपिक परमाणु अते परमाणु दी बनतर अते परमाणु दे बनतर नाल संबंधित थ्योरियां तुहाडे लई लैके हाजिर होए हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि तुसीं पिछले समय दौरान ही परमाणु अते अणु चैप्टर बारे जानकारी हासिल की हुई है। उस अध्याय दे विच असीं परमाणु दी परिभाषा बारे पढ़दे हां। असीं उस विच वेखदे हां कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड द्वारा यह दस्सिया गया है कि जेकर असीं किसी भी पदार्थ नूं छोटे हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸੀਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ नहीं जा सकेगा। इसे तरह उस समय ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ द्वारा ਇਹੋ सिद्धांत अपने सामने पेश किया गया कि हरेक पदार्थ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ आखिरी समय ਤੇ ਅਜਿਹੀ सीमा प्राप्त ਹੋਵੇਗੀ जिथे ਆਪਾਂ उस पदार्थ ਨੂੰ ਅੱਗੇ नहीं बन सकते। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ द्वारा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि पदार्थ की आखिरी तो आखिरी सीमा जिस तो अगे उसनू नहीं वंडिया जा सकता उसनू परमाणु का नाम दिता गया। इसे सिद्धांत नू सिद्ध करन लई डाल्टन द्वारा अपनी परमाणु की थ्योरी पेश की गई। तां विद्यार्थियों, आपां देखते हाँ कि डाल्टन की परमाणु थ्योरी विच यह दस्सिया गया है कि परमाणु किसी पदार्थ का ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਵੰਡਣ ਜੋ ਕਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ जिस तरह ਇੱਟ ਕੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਾ ਵੰਡਣਯੋਗ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। प्यारे विद्यार्थियों, डाल्टन द्वारा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि परमाणु ना ਵੰਡਣਯੋਗ पदार्थ का एक कण है, परंतु समा पैण ते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ द्वारा जो होर खोजा तजर्बे ਹੁੰਦੇ गए ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ खोजां दौरान कुछ होर नਵੇਂ सब एटॉमिक ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खोजां द्वारा पता लगे, जिस ਤੋਂ परमाणु ਦੀ जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी राਹੀਂ होंद पेश की गई सी ਉਹ खत्म ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ नजर आई। ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਾਲਟਨ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੋਰ ਥਿਊਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਕਨਾਡ ਤੇ ਡਾਲਟਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन द्वारा की गई
ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੀ ਖੋਜ ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਜੋ खुद एक छोटे छोटा कण है जिसमें ਅਸੀਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ नहीं ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਠਾ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਚੱਠਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਗਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣੇਗੀ। तो एक बहुत गुंझलदार स्थिति पैदा हुई भी देखो भी चट्ठा लगा के भी एक छोटी परत बनती है तो एक बहुत गुंझल स्थिति ये पैदा हुई भी ये छोटे कण जिन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जो कि परमाणु के अंदर मौजूद हैं वो परमाणु अंदर किस तरह एक संगठित हुए हुए है जां कित्थे पए हैं ਇਹਦੇ बारे खोजा होनियां शुरू हुई। इस लड़ी विच सब तो पहला जे थॉमसन ने परमाणु की बनतर का एक मॉडल पेश किया। उन्होंने के अनुसार परमाणु एक गोलाकार सफीर की तरह है। गोलाकार गोला मतलब तुम देख सकते हो वाटरमेलन एक बिल्कुल सफीर जिन्होंने गोला कह देने हैं। परमाणु एक सफीर की तरह है जिस विच पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज यानी धन चार्ज दे विच जिहड़ा नैगेटिव चार्ज है भाव इलैक्ट्रॉन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਤੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਭਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਧਨ ਚਾਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जो काले बीज तुसीं आम जो मतीरा कदे खादा होगा तुसीं आम देखिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਬੀਜ ਜੋ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਜੋ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ऋण ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਨ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਭਾਵ ਘਟਾਓ ਤੇ ਘਟਾਓ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਨਾਲ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਪਰਮਾਣੂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਡਿੰਗ ਕੇਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਾਊਨ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹਨ ਭਾਵ ऋण ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ धन चार्ज ते ऋण चार्ज की मात्रा बराबर है भाव जो परमाणु है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है भाव उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। पॉजिटिव ते नेगेटिव चार्ज धन ते ऋण चार्ज की बराबर हैं। इसी तरह घरेलू उदाहरण आप ले सकते हैं। कड़ाह प्रसाद सारे बच्चे खाते होंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਨ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਈਏ ਜੇ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧਨ ਚਾਰਜ ਤੇ ऋण ਚਾਰਜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। पहली गल तो थॉमसन ने यह बहुत बढ़िया दसिया कि परमाणु की एक न्यूट्रल है स्टेबल है पर ये सब तो बड़ी कमी की नजर आई जो इलैक्ट्रॉन की सी स्थिति जो किस तरह विच घूमते हैं या कह लो भी किस तरह फिक्स हुए हुए हैं उहदे बारे वो सिद्ध नहीं किया जा सकिया। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਡਾਲਟਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਨੈਸਟ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਲਫਾ ਰੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਫਾ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਤਲੇ ਵਰਕ ਤੇ ਬੰਬਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ। ਹੀਲੀਅਮ ਪਰਮਾਣੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 2 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤੇ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਜੇਮਸ ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ 4 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਫਾ ਕਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ, 4 ਯੂਨਿਟ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਵੀ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਰੀਕ ਵਰਕ ਲਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਵਰਕ ਲਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਤੱਤ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਫਾ ਪਾਈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਕਣਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਡਲ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਲਫਾ ਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਐਲਫਾ ਕਣ ਬੰਬਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲकुल ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 99.9 यानी कि 99.9% जो अल्फा कण सी वो सीधे ही पास हुए सी बिना किसी डिफ्लेक्शन तो, भाव अपने पथ तो परिवर्तित हुए बिना सीधे ही लंघ गए सी। बहुत थोड़े कण तुम देख रहे हो, ये निशान देखो थले तुम टेबल देख रहे हो, टेबल से डिफ्लेक्शन आ रही है, परिवर्तित हो रहा है। ये देखो परिवर्तन शो हो रहा है साइड पे।
ਆਪਦੇ ਪੱਤ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਕਣ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਲਗਭਗ 20,000 ਕਣ ਬੰਬਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਣ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਣ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਣ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਥੋੜੇ ਕਣ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਣ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਥ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਣ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਣ ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪੇਸ ਆ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਛੱਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਅਲਫਾ ਕਣ ਬੰਬਾਰਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੰਘੇਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪੇਸ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਣ ਕੀ ਆ ਆਪਦੇ ਪਥ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਫੋਇਲ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਣ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਲਫਾ ਕਣ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿੱਥੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਚਾਰਜ ਹੀ ਧਨ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਵੀ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਣ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਗਿਆ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਉਸੇ ਰਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਕ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਕਣ ਹੈ, ਇਸ ਕਣ ਨੂੰ ਰੀਬਾਉਂਡ ਬੈਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਧੱਕਣ ਲਈ ਇਦੋਂ ਭਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੈਵੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਜ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਰਟ। ਭਾਵ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਧਨ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਾਰਟ ਜੋ ਕਿ ਧਨ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਡਲ ਥਾਮਸਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਮਸਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਧਨ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਲਾਰਕ ਮੈਕਸਵੈਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਤ ਕਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ એનર્ਜੀ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਰਕ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਣ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦਾ ਪਥ ਕੀ ਆ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਥ ਘਟ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪਥ ਕੀ ਆ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਥ ਇੰਨਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਣੂ ਜੋ ਹੈ ਅਸਥਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਕੀ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕਮੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਉਸਨੇ ਥਿਉਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਊਰਜਾ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੀਲਜ਼ ਬੋਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਨੀਲਜ਼ ਬੋਹਰ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਲ ਬੋਹਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਲ ਬੋਹਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਾਸ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ એનર્ਜੀ ਛੱਡਦਾ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਲ ਬੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪਾਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਥ ਵਿੱਚ, ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪਥ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ੈਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਸ਼ੈਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪਥ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ એનર્ਜੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਹੀ એનર્ਜੀ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ
कि न्यूक्लियस है ये धन चार्ज हो गया तो मास सारा कंसंट्रेट इत्थे है, इलैक्ट्रॉन इहदे आले दुआले चक्कर लगाउंदे आ। तीजी गल की दसी उन्होंने भी इन्हां पथ नूं आपां KLM अगे N दा नाम दे सकते हैं जां आपां 1 2 3 4 दा नाम दे सकते हैं। इहदी एनर्जी पहले शैल की एनर्जी घट होगी, अगले शैल की एनर्जी पहले नालों वध होगी, उस तो अगले शैल की एनर्जी पिछले शैल नालों वध होगी। खास गल इत्थे फिर मैं तुहानूं याद दिलाउणा चाहांगा भी जिन्ना तेरे फिक्स पथ विच घुमदे आ, जिस भी पथ घूम रहे आ, चाहे वह K च घूम रहे आ, चाहे वह L च घूम रहे आ, चाहे वह M च घूम रहे आ, चाहे अगे N च घूमणगे, तां घूमदे होए चक्राकार का पथ विच इलैक्ट्रॉन एनर्जी नहीं छड्डदा। भाव इत्थे जो कमी सीगी रदरफोर्ड दे मॉडल दी वो सारी दी सारी नील बोर ने दूर कर दित्ती। सो प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह हुण आपां नील बोहर दे मॉडल बारे बहुत ही विस्तार नाल समझिया है। प्यारे विद्यार्थियों, अज दे आपां इस लैसन दे विच, इस लैक्चर दे विच सब तो पहला आपां डाल्टन दी परमाणु थ्योरी बारे जानिया है कि किस तरह डाल्टन ने आपां नूं इह सिद्धांत पेश किया कि परमाणु पदार्थ दी सब तो छोटी ना वंडन योग रचनात्मक इकाई है। आपां देखिया कि जो डाल्टन का मॉडल है वह प्रयोगां दे अनुसार फिट नहीं बैठ रहा सी। इस कमी नूं दूर करन लई जे थॉमसन द्वारा परमाणु का मॉडल पेश किया गया। जे थॉमसन ने अपने मॉडल विच उन्हां अनुसार परमाणु एक वाटरमैलन यानी कि एक तरबूज की तरह है, जिस विच जो अपने कोले लाल हिस्सा है वह धन चार्ज अते इस विच जो बीज हुंदे हन वो अपने लिए ऋण चार्ज हन। इसे तरह आपां एक कपकेक की उदाहरण देखी थी कि जो इसका ब्राउन भाग है वो अपने लिए धन चार्ज अते जो इस विच ड्राई फ्रूट हन वो अपने लिए ऋण चार्ज हन। पर प्यारे विद्यार्थियों, आपां यही देखिया सी कि थॉमसन का मॉडल जो रदरफोर्ड द्वारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया सी उस अनुसार फिट नहीं बैठे सी। तां विद्यार्थियों, रदरफोर्ड द्वारा इस तो बाद अपना एक परमाणु मॉडल पेश किया गया। उन्होंने अपने परमाणु मॉडल राही यही सिद्ध किया कि जो एटम है, परमाणु है, उसके सेंटर विच पॉजिटिव चार्ज स्थित होता है, जिसनों कि उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिता अते न्यूक्लियस के बाहर जो खेतर है उस विच इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तां रदरफोर्ड द्वारा इस तरीके नाल अपने सामने परमाणु का एक मॉडल पेश किया गया। दूसरी गल ये दस दईए कि उन्होंने एक धात का वर्क लिया। धात का वर्क क्यों लिया गया ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, क्योंकि आपां नूं पता भी धात की प्रॉपर्टी हुंदी है, गुण हुंदा भी धात नूं आपां कुट-कुट के चादरां बना सकते हैं। सोना, चांदी, एल्यूमीनियम, तांबा, इहदियां बहुत बरीक चादरां बन जांदियां, जिस करके उन्होंने फॉयल नूं लिया। इहदी मोटाई सीगी तो लगभग 10 नैनोमीटर लई सी उन्होंने, लगभग मतलब अपने को आपां देखिया स्केल दे विच सेंटीमीटर हुंदा, मिलीमीटर हुंदा, मिलीमीटर तो बहुत छोटा पार्ट सीगा जिहदी आपां तुसीं कल्पना नहीं कर सकते। इन्ना बरीक उन्होंने वर्क लिया सीगा तो उहदे विच भी हजारां दी गिनती परमाणु सी उहदे विच भी। तो उन्होंने ये मॉडल एक्सप्लेन करना, तुसीं देख लिया भी पहला मॉडल भी आ गया अपने कोले, ये दूसरा मॉडल आ गया ते तीसरा मॉडल। तीनों मॉडलों का आपां कंपैरिजन कर सकते हैं भी अगे अगे किस तरह है, अगे अगे बढ़ता गया। पहले मॉडल विच की सीगा तुसीं देखिया गया भी वो सिर्फ ये दस्सिया गया सीगा भी पॉजिटिव चार्ज विचाले पिया ते इलैक्ट्रॉन विच खुबे हुए आ, इलैक्ट्रॉन की तरतीब बारे कुछ दस्सिया नहीं गया सीगा। दूजे मॉडल विच रदरफोर्ड ने की एक्सप्लेन किया भी इलैक्ट्रॉन की आ पॉजिटिव चार्ज वाले घूमते आ, लगातार घूमते रहते हैं। पर बाद में की देखा क्लार्क मैक्सवेल थ्योरी आ गई, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आगे की आया सी क्लार्क मैक्सवेल थ्योरी। इहदे मुताबिक की होया सी मेरा इलैक्ट्रॉन है जो चार्ज वाले अंदर घूमूगा वो एंड तक डिगूगा, जे विच डिग पिया तो की हो गया, अस्थिर हो गया। पर परमाणु की अक्सर है, इनू ओवरकम करने फिर बोर का मॉडल पेश किया गया जो कि अज तक प्रमाणित है। जो इलैक्ट्रॉन है वो चक्राकार पथ विच घूमते हैं ते घूमते अपनी एनर्जी
ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।